सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माँ मंगला शुभ सकाळ मु पूर्णिमा मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमती अच्छा मुझे मेडिकल अच्छी आ कौन भल मंद कहबी आज हो मेडिकल आमर पंचम दिन आम आसलु बुधवार बुध गुरु शुक्र शनि रविवार आज होगला तो से नणंद नणंदे ऊपर अच्छा नणंद मुझे सकाल सकाल जा गाधा पाधा कर पलि आसिले आ काली मु वीडियो बन नी मेडिकल कौन वीडियो बनैबी आपण मानक बोर लगे विरक्त लगे बोलिक वीडियो मैंने मन टे काली भल नाला टे गोड़ भल लगे संध्या बेलू गोड़ भल लगे इंजेक्शन फिजेक्शन देवर मन टे खुशी है। तो सका मु गाधे पाधे सारी ये तेल लगाऊँ गाधे बोलिका ये बस तेल लगाऊँ गाधे जी सका जो पोछा पोछी जो टिके झीटे कर टिके झील ना आम टिके झील कहूँ आम झील सागर तो आसिक सका से पोछा पोछी ओलाओली सब करदे परिष्कार करदे जाइए आप जानी प्राइवेट नर्सिंग पूरा प्राइवेट मेडिकल पूरा परिष्कार परिच्छन्न सब क्लीन दी टाइम पूरा पोछा पोछी ओलाओली सब हो तो ये बेड उपर शोचती मुझे तले सब शुआशी कर बसा बसी कर लगेज ये थुआई आज सका गोटे सालाइन लगिगला गोटे पाउडर पानी गोटे अच्छी ओआरएस टाइप रईटा को सी पीले माने गोटे ओआरएस भाया से पानीटा देख सांगे ओ पाउडरटा या ना हूँ ग्लूटामिन्स पाउडर बोराल पाउडर यार एमआरआई के एमआरपी अच्छे देख पाउडरटा अध ग्लास पानी पीवा से कहते तो एमती कथा ये तेल लगे जी गाधे ये जी कौन कर मैंने शुणु गोटे कथा सका सका उठिक काली ऊपर बेला जाऊे बाहर कहले मुझे जाऊँ तो अच्छी स्मोकिंग अभ्यास माने बीड़ी फीड़ी खराब हे सांगने काम तो गाँव पुओ थाए आ कौन करवा तो आसिले 4 दिन है काली 4 दिन होता कहले मुझे बाहर को जाऊँगी मुझे हाँ जाओ छाड़े कि न छाड़े तुम गोटे पेसेंट केम जीव ना मुझे आसुँच कहीकि मत कहले ये बाहर को से गेट बाहर को जीवा चेष्टा कर सिक्यूरीटी भाई देखी जानीदे कहले आ भाई भाई कुआड़े जाऊँ आड़िक आसबटी ये कहली ना टे बाहर जाऊँ ना टे आड़िक आस देखीदे हाथ में लगी जो सब छुंची आउ जो स्टाम्प भाया मराई भाई तुमको चढ़ा ही पारनी जाओ जाओ कहीकि पेली ये जमा जाऊन कहले जाओ भाई हाथ धरिक कहले जाओ भितर भाई आम चाकरी पड़े तुम गल कहीकि एमतीका या से छाड़देले आम बेड पाखे जड़े मौसी थी मुझे सर्ट भिड छाड़ी आपने देखिए सांग मैंने से आसते चंडीखोल एमएलए पठे 7-8 जन सी बस कौन आसते एमएलए थ्रू रे आसिक रहिले 7-8 जन सी कहले 2 जन पलैंती आउ 6 जन सी आडमिट होती कौ वार्ड किए आडमिट होती कहार कौ रोग तांकर हाथ काम कर सीरो प्रोब्लेम थी बोलिक न्यूरोलोजिक आडमिट होते से रहा भितर जो दिन कहीं कहूँ कि विषय मैंने सी ये आम पाखे थे तो मुझे सर्ट भिड छाड़ी आप कहते ये किए गोटे कार सर्ट भिड छाड़ी देती तो से कथा आपण सूचना दे दूसरी तो सी आसिक पहुँचले आडमिशन है आम पाखे आम जो दिन आडमिशन हेलु से परदिन आसिक आडमिशन हेले आसी एत बाटर बस रे पुणी खरारे आसती कौन पुणी शरीर प्रोब्लेम अच्छी तो सी जो आसिले खाइबा जो राति मिलला बुट तरकारी रुटी आलू भजा सी खाईदे कि खाईदेला राति अधे आम शोचु आम पाखे तो बांती कले जे होकरी माने आ डस्टबिन बांती करा से तले भी बांती कर पकड़े आ राति से दिन किए शुए आम तो आसचु गोटे प्रथम दिन राति शोई नी तापर दिन मत तो दिन निद लगे जमारू तो जमा मुझे शोली ये कौन टे एपट सेपट है सब बांती देखी जो बांती गोटे जिन अपरिष्कार लगे जिते गोटे भल लोक घृणा लगे निद लगे अपरिष्कार लगे तापर शोई है राति सारा गला तापर दिन सी सेमती शोक रहिले सका उठिले खाली टिमिटिमिटिके चाहिए मो तो टे लोकर दुख सहीपे मत इमोशनाल लोक मुझे कौन है मौसी तुम पचारे से कहले कौन करी मो मुंड खाली बुले हो मत बांती लगुच तो सका हौ हौ 8:30 हौ हौ 9टा जलखिया पलि आस मेडिकल तरफ मुझे तुम जाकि दात बसिक मुँह बंद होकर से जलखिया टे खाऊन कहले तुम बांती होता देह कमजोर लगुव से कहले नाई झील मु बांती लगुच मु जमा खाइबिनी कौन करी
ମୁଁ ବ୍ରଶପତି କିଛି ଆଣିନି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ କିଛି ଆଣିନି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ କିଛି ଆଣିନି। ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଧିକ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଯାହା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ବି କିଛି କହିଲେନି ଯେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଣିକି ଦିଅ ବୋଲିକା ସାହାଯ୍ୟ। ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି କାଳେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କ'ଣ କରିବ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ 4 ଦିନ କି 3 ଦିନ ରହିଲେ ଜମା ଦାନ୍ତ ଘଷି ନାହାନ୍ତି, ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ସେମିତି ରହିଲେ, ଆଉ ଖାଇଲେନି ଜମା ଭୟରେ। ତା ପରଦିନ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ସେକୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ଅଳ୍ପ ଖାଉନ ତମେ ନା, ନା ମୋତେ ବାନ୍ତି ମାରୁଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେହି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲି, ଦିଦି ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସାର୍ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ସିଏ ସେଠୁ ବାନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ଦିଦି ଦେଲେ, ବାନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାପରେ ଉଠିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଖାଉନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଇଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଦିହ ଏଇନେ। ନା ନାଇଁ ମୋ ଦେହ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଖାଲି ବାନ୍ତି ମାଡ଼ୁଛି ଏମିତି କହିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନ ଖାଇଲେ ତ ଖରାପ ହେବ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ତୁମ ଦେହ କମଜୋରି ହେଇଯିବ, ତୁମ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆହୁରି ତୁମ ଦେହ କମଜୋରି ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଯାହାହେଲେ ଖାଅ। ଜମାରୁ ଖାଇଲେନି ଆଉ। ତାପରେ ସେ ସାର୍ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛୁ ନା, ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ଆମେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବା ଆଉ, ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଛୁଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ହାତରେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଦିଦିମାନେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ସେ କେତେବେଳେ ଛଉ ମାରିଛନ୍ତି ଜମା ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛନ୍ତି BSAY କାର୍ଡ଼ରେ, ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। BSAY କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ଲକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକିଂ ମାନେ ଆମର କାର୍ଡ଼ଟା ଖୋଲା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ସେଥିରୁ କାଟିକିରି ନେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆମର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବ, ଆମର ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରଥମରୁ ତ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆଗ କରୁଛନ୍ତି, MRI, ECG, କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି, ସେଥିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସରେ, କାହାର କ'ଣ ଯେଉଁ ରୋଗ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ କେବେ ବି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଲୁଚିକି ଯିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ। ଯାହା ବି ହେଉ କହି ପଛିକି ଆପଣମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ନେଇକି ଯିବେ। କାରଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ପଳେଇଲା ମାଉସୀ ଲୁଚିକି। କିନ୍ତୁ ଦିଦିମାନେ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ ତମେ ସିନା ହସୁଛ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖେଇବେ, ଥାନାରେ ଦେବେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟା ବ୍ଲକିଂ ହେଇନି, ଯେଉଁ ହେଇନି, ବନ୍ଦ ହେଇନି BSAY କାର୍ଡ଼। ସେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କି ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ହେଲା ଦେହ, କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଆଉ କାମ କରିବନି। କାରଣ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇନି, ବ୍ଲକିଂ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଲୁଚିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କଥା। ଆଜିର ମାଉସୀ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ, ମାଉସୀ ଗଲା ଲୁଚିକିରି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ସେଇ ମାଉସୀର ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମାଉସୀ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଲୋକ ତ ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆମେ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ। ମାଉସୀ କଥା ଛାଡ଼, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଆମେ ତ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଜୟଦୁର୍ଗା, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ, କେମିତି ୟାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକିରି ଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ପିନୁ କଥା, ମୋ ଗେଲି କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ମୋ ପୁଅ କଥା, ବୋଉ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା, ଝିଅ କଥା, ଜୋଇଁ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଝିଅ ଯେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୋ ମୁଖ୍ୟ କରି ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଇଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିନୁ କଥା ଆଉ ମୋ ଗେଲି କଥା ବହୁତ ବେଶୀ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। କାଲି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଗଲା, ମିଲି ଏକୁଟିଆ ପିଠାପଣା କରି ତା ପୁଅକୁ ପୂଜା କରି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଟିକି ଭିଡ଼ିଓଟେ। ମୁଁ ସର୍ଟ ଟିକି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆମେ ମିଶିକି କେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ ବେଳ ଖରାପ, ଆମେ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏମିତି କଥା। ନଣନ୍ଦ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି, ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଚା ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଦେଲି। ସିଏ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ଏଠି ଥୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚା ପିଇକି ଆସ, 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ, ଲୁଗା ଶୁଖେଇକି ଆସିବା ଆଉ।
ଏମିତି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ବସିଛି, ମୋ ଲୁଗାପଟା ଓଦା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ବି ଓଦା ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼କୁ, ଚା ପିଇକି ଆସିଲେ, ଯିବୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ, ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କଲୁ ବାହାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଆସିବୁ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଜଳଖିଆ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସମୟ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଫିଜିଓଥେରାପି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି। ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ମେନ୍ ପାଇନାଲ୍ସ କର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଶିର ଚପି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଫିଜିଓଥେରାପି ନିହାତି ଜରୁରୀ ଡକ୍ଟର କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଛି ଆଙ୍କର। ଏବେ ହେଲାଣି ସମୟ ହେଲାଣି 4ଟା 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇଥିଲି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ, ଆଉ ଇଏ ନଣନ୍ଦ ଘିନି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା, ମୋ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆସିକି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼େ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଯିବି ଟିକେ, ମୁଁ କହିଲି ବୁଲି ଆସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ଜଣେ ଉପରେ ଖଟିଆରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇକିରି କେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ମୋତେ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହେଉନି, ଆଉ ଶୋଇଲେ ନିଦ ହେଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ ଶୋଇଲେ କାହିଁକି ନିଦ ହେଉନି, ଖାଇଲେ କାହିଁକି ଭୋକ ହେଉନି ତାଙ୍କ 2 ଜଣ। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ନଣନ୍ଦେଇ ଯିଏ ଜମାରୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଜିନିଷ, କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଣିକି ଶୋଇକି ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି।